अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज जिस फनकार नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवा रहा फैसलाबाद की धरती के सपूत पंजपटिया फनकार, मेरे सीनियर और बड़े ही बादब माशाल्लाह, गुलकार भी उडे पक्के, अदाकार भी उडे पक्के, नात खान भी उडे ही पक्के, अपनी गल दे भी उडे ही पक्के। आओ उस पक्के नाल तुहाडी मुलाकात कराइए। जनाब अयूब मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम अयूब मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अयूब मिर्ज़ा साहब, तुहानू वेख के ना तो मैनू अपना थोड़ा जिहा बचपन याद आ जाता और मैनू बड़ी खुशी होंदी है कि ਜਦੋਂ मैं कहना कि जी मेरे अयूब मिर्ज़ा साहब सीनियर ने, तो कई लोग इस गल नू तस्लीम नहीं करते। ये अज अपनी ज़बानी दसो कि तुसी मेरे सीनियर है कि नहीं है? सर सरदार साहब, ये तो ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮੁਰਾਦਮੰਦੀ ਹੈ और ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। तो मेरे सरदार साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ जूनियर ने और काफ़ी ढेर जूनियर ने, लेकिन यह है कि मतलब मैं जो तुहानू फर्स्ट टाइम वेख्या ना जी फैसलाबाद अपना आर्ट्स कौंसल च, ਜਦੋਂ कि साडे कोल उत्थे कोई हाल नहीं सी हुंदा, बल्कि साडा भी कोई हाल नहीं सी हुंदा। तंबूआं ड्रामा करीदा सी, कुर्सियां होंदियां सन, कदी कोई स्टूडेंट आ जांदे सन, कदी कोई बदमाश आ जांदे सन, कदी सानू गोली चल गई तो नसना पैंदा सी। बिल्कुल जी, कई बारी कंधां टप्पियां ने, कमिश्नर हाउस ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਆ जी जी। कई बारी ਇੰਨੇ ਨਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਬੀਨਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਟੱਪੇ ਹਾਂ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀਨੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਨਬੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਨ ਟੱਪ ਜਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਡੋ ਘੜੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਨ और 3 पीस सूट पा के तुसी आंदे होंदे सो, और सोने की चेन, और तुसी गवर्नमेंट के मुलाजम भी सो, सुई गैस के महकमे सो, सुई गैस दा। ठीक है जी। तो लहरा बहरा तो माशाल्लाह आर्टिस्ट भी तुसी बहुत अच्छे। तो फिर अचानक तुसी गायब हो गए। ये जो गायब होने का अरसा ये कितने चल गए मिर्ज़ा साहब? सर गायब होने का अरसा मेरा ये वे कि मतलब फैसलाबाद तो लाहौर माइग्रेशन हो गई। कुछ बड़े भाई ने कहता कि भी तुसी लाहौर आ जाओ। अच्छा जी। मैं फैसलाबाद छड्डन दे विच खुश नहीं सा, क्योंकि मेरी धरती है, मेरी मिट्टी है, मेरा फैसलाबाद मेरी जिंद जान शहर है, मैं नहीं छड़ सकदा। और अलहमदुलिल्लाह फैसलाबाद की मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, इसदा जिंदा सबूत जिहड़ा ये दुनिया के सामने है। अलहमदुलिल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनू कायम दायम रखे। आमीन। तो बाकी रह गई गल्लां साडे मतलब मुस्तकबिल दियाँ, माजी दियाँ। माजी साडा बहुत ही खूबसूरत सी, मुस्तकबिल अल्लाह ताला ने होर खूबसूरत बनाता माशाल्लाह। और मजीद अल्लाह ताला मुस्तकबिल नूं अल्लाह पाक होर जाग लावे, अल्लाह होर इज्जत देवे, रिस्क देवे, इज्जत देवे, शोहरत देवे। ये मेरे अल्लाह के हाथ है बेशक। अच्छा मेरे सब कुछ जिंदगी पीरियड आते हैं, कोई परेशानी दे भी खुशी दे भी। तुहाडी जिंदगी च कोई परेशानी दे पीरियड है और मैं तुहाडे नाल सां उन्हां दिनां दे विच भी। हाँ जी। तुहानू बकूआ याद है कि तुहाडी मोटरसाइकिल ते मैं आ रहा सां, असीं जदों शहर आ रहे सां अपने सतियाना रोड झाल तो, हाँ जी, हाँ जी। ते एक बंदे ने तुहानू कहा अयूब मिर्ज़ा साहिब, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿल्ला, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ऐसा होया है, ऐसा होया। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਧੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ एक गाना मुश्किल काम है। गाना मुश्किल, मैं कहा जी मिर्ज़ा साहब बिल्कुल गाना मुश्किल काम है, ठीक है जी। वो तुसी मेरे ख्याल हर 10 मिनट बाद मैंने रिहर्सल के दौरान किया कि एक गाना मुश्किल काम है। मैं कहा जी वाकई मुश्किल काम है। वो रिहर्सल मुक्की राती को 3 बजे, मेरे ख्याल मैं घर चला गया वहाँ। सवेरे 6 बजे मेरे घर की बैल हुई है, मैं बाहर निकलिया, तुसी अपनी मोटर बैग ते सो। हाँ जी। मैं कहा खैर है मिर्ज़ा साहब, तुसी मैंने कहा सरदार साहब मैं तुहानू दसना सी कि वो गाना मुश्किल काम है, तो तुसी क्या कहते चले गए। तो
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਈਦ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਲੀ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਭੇਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਟਿਪ 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 ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਲਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੋ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਸੜਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਲ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕहीं वाले बंदे को गलती हो वेंदी है, तुसा छोड़ो इस गाल को, मैं ताको घर तुसा रक्शे बिला के तो घर छोड़ाऊंगा। अच्छा जी। 15 दिन ना रोटी ना पानी ना कोई नवी कहानी, कुछ नहीं, बस इतना ही ਅਸੀਂ ਬਸ ਭੁੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸ ਅਲੀ ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨੱਸੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਡਾਂਸਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੋਟਲ ਸੀ ਜੀ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਯਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੁਨੱਵਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਥਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਕੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਤਾਹਿਰ ਨਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤਾਹਿਰ ਨਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਜਦ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਜਾਜ਼ ਹੈਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਚਾਵਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ, 5-6 ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕਟ ਰੱਖੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਲ ਪਾਗ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਡਰ ਗਏ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਡਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਾ ਲੱਪੇ। ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰਕੋਟ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਡਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁੱਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਪ ਪਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹਸੀਨ ਦਿਨ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦਬ ਸੋ, ਬਾਮੁਰਾਦ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਾਮੁਰਾਦੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀ ਅੱਛੀ ਲਵੋ, ਵਾਲ ਅੱਛੇ ਪਾਓ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਘਰ 'ਚ। ਕਮੇਟੀ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਲਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਨੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਾਸ਼ਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬੈਠੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਪੈਂਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੂਆ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੋ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਬਲੋਸਾ ਦੀ ਬੜੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਫੈਂਕ ਸੀ, ਹਾਂ, ਕੁਛ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁਛ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਫੈਂਕੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਟ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਰੈੱਡ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਵਾਸਕਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵੇਦ ਮੁਰਾਦ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ कहना अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, ठीक ठाक खैरियत, हेलो कैसी हो ये ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਾ, ਲਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ, ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਸ ਲਈ ਗਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ फरजाना फरजाना बुरा है ज़माना, फरजाना फरजाना बुरा है ज़माना, 215 तो है मेरा कमरा, 215 तो है मेरा कमरा, 213 में चली ना जाना ना, फरजाना फरजाना बुरा है ज़माना, फरजाना फरजाना बुरा है ज़माना। बस है जरा बहुत अच्छे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ? ਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, लेकिन मैं बड़े नफीस इंसान, बड़े नफीस और बड़े मज़ेदार और बड़े सुरीले, लेकिन बस मालक दियाँ सारियाँ ये सोने का निज़ाम है। लेकिन मेहदी साहब भी कह गए सन कि अगर मेरे बाद गाना मेरी ट्रैक पे गवाना है तो गुलाम अब्बास साहब से। बिल्कुल सही। तो थिएटर लाइन किन्हां दे शागिर्द सो तुसीं? थिएटर लाइन दे विच मेरे जिहड़े दादा उस्ताद ने और रियाज शाह साहब ने, शान साहब दे अबू। अच्छा जी। और उन्होंने शागिर्द सन, बकायदा शागिर्द हो उन्होंने? जी जी नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने शागिर्द सन आरफ शाह साहब, ਜਿਹੜੇ ਝੰਗ ਤੋਂ ਅਯੂਬ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ? ਜੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਰਹੇ ਔਰ ਅਮਨ ਵੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਰਹੇ ਔਰ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋ। ऐसे लोग सदियों पैदा होंगे ने, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है, तुम ही कहो। क्या बात। हाँ जी, कश्मीर कौस कदों दा जब भी उन्होंने कोई गल बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। क्या बात। अच्छा। रियाज शाह साहब बेमिसाल लोग सन, अज तक उन्होंने वर्गा डायरेक्टर नहीं कोई होया, कोई राइटर भी नहीं होया, मुकालबा निगार भी नहीं होया, ठीक, और सलाहकार भी और मशवराकार भी कोई नहीं होया। ऐसे ही ऐसे। ते शान साहब उन्हों का जिंदा सबूत ने, अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी वड्डी करे माशाअल्लाह। बबर शेर वो मलंग आदमी है, ते मालिक ने उस मलंग नूं भाग भी बड़े लाए ने, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਏ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਗਏ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ, ਲਾੜਕਾਣਾ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਿਲਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਰੰਗੀਲਾ ਲਾੜਕਾਣਾ। ਰੰਗੀਲਾ ਇਨ ਲਾੜਕਾਣਾ। 29 ਜਨਵਰੀ ਅਲ ਮੰਜ਼ਰ ਸੈਨਮੋ ਸਟੇਜੋ, ਰੰਗੀਲਾ ਸੈਨਮੋ ਸਟੇਜੋ, ਰੰਗੀਲਾ ਲਾੜਕਾਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਉਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਨਮੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ अब्बासी साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ बुलाया अपने सनमा च। उन्होंने कहा साईं अब ना बाहर घूमते शूमते रहते हैं लेट तक शाम तक, तो ना 5 बजे के बाद अपनी रहायश गाह से बाहर ना निकला करो। मैं कहा क्यों जी बाहर का नहीं निकले? वो ना सही ऐसा है यहाँ हालात ठीक नहीं हैं तो डाकू माकू उठा के ले जाते हैं। हाँ तो मैं कहा बासी साहब आपके होते हुए मेंढर नहीं, क्या ज़रूरत है? और साईं मुझे छोड़ो, मैं तो 3 दिन पहले खुद डाकुओं को पैसे दे के छूट के आया। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟੋਪੀ ਤੇ ਅਜਰਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਗਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ, ਸਰਹੱਦ ਜਾਓ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ में फिल्म ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ। ਮੁਲਤਾਨ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਉਕਾੜਾ, ਪਿੰਡੀ, ਸਰਗੋਦਾ, ਉਕਾੜਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ, ਸਾਦਕਾਬਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਫਿਰ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਲੋਰਲਾਈ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ 7:30 ਵਜੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਰ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਬੰਟੇ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਸੀ ਕੀ ਲੋੜ ਦਾ ਡੋਬੇ ਨਾ 26 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੋਕੋ ਮੈਂ ਸੀ ਕੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 26 ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋੜੇ ਮਾ ਬਸੀ ਕੀ 26 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀਟ ਦਾ ਢੇਰ ਸਫਰੀ ਦਾ ਲੋਰਾ ਲਾਈ ਦਾ ਕੋਨਾ ਮਸਾ ਟੀ ਕੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮਸਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮਸਾ ਕੀ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਠਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋੜੇ ਤੀ ਕਿਉਂ ਲੰਮਾ ਬਸੇ ਕੀ ਦਾ ਕੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਟ ਦੇ 26 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੜਾ ਦਾ ਕੋੜੇ ਐਡਾ ਕਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਮਸਾ ਤੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋੜਾ ਬਸੇ ਦਾ ਢੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕੋੜੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰੀ ਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮਸੇ ਕੀ ਉੜਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋੜੇ ਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬਕੂੜੀ ਸੀ ਕੋੜੇ ਨਸਵਾਰ ਦਾ ਚੁੰਡੀ ਕੋਲਾ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਕੋੜਾ ਮਸੀ ਕਿਰੋ ਐਡਾ ਨਾਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆਪ ਕਾਨ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਯਾਰ, ਨਾ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ ਨਾ ਮਰਾਠੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੋਲੇ में ची क्यों उड़ाओ देखो रास्ते में उतरी तो कोले पर सवारी अपनी बैठा के 1.5 सफरी दे लगा जाए तो रावणा रोला पाई जाना मैं सी क्यों उड़ाओ निश्चित करना डाको ने सी क्यों उड़दा ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਤੇ ਨਸਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾੜਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਸਵਾਰ ਖਾਣ ਡੇ ਕਿ ਲੇਲੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਲੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸਲੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਕਾਮੇਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿائش ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਬੜਾ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਜਫੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜਫੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜਫੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਜਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਜਵੇਰੀ ਟਾਊਨ ਦੇ, ਹਜਵੇਰੀ ਟਾਊਨ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਔਰ ਹਸਨ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਦਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭਾਈ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾ ਹਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਰਹੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਜੋ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੈਰ ਫਿਲਮੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰੂਫ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜਮੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ
ਧੂੜਾਂ ਜਮੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਲਦਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜਮੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲੋ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲੋ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਏ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਟੇ ਜੜੀਆਂ ਚਦਰਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਲਦਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜਮੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ। ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਲਦਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਲੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜਮੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਈਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਕੂਆ ਆਇਆ ਸੀ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਕਿਆ ਕੌਣ ਮੁਖਬਰ ਦੱਸਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਵਕੂਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੁਰਸਲੀਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਗੋਦਾ ਵਾਲੇ, ਸਰਗੋਦਾ ਹੀਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਜ਼ਹਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਨੂਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਫੜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਿਫਟ, ਤੂੰ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੂਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੁਣਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਮੈਂ ਫੜਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਐਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਲੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਲੇਲੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 8,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ 9 ਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 8.5 ਰੁਪਈਆ 7,500। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, 8.5 ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, 7.5 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੀਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਬਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖਿਆਮ ਚੌਕ 'ਚ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ,
ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 8.5 ਦਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ 9 ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 8.5 ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ 9 ਰੁਪਈਆ, 8.5 ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਖਰ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ 8.5 ਪੜਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਲੇਲਾ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਲਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੀਤ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਬਰ ਛਪੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉਕਾੜਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿੰਦ ਹਿਸਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਗਦਾਂ ਨਾ ਉਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਸੇ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰ। ਲਓ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਕੈਸਰ ਨਦੀਮ ਗੁੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਬੜਾ ਚਿੱਥੀ ਚਿੰਗਮ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਤਾਲਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮਕਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ, ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।